بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پردیسی دوست۔ آج جی چاہتا ہے آپ کو جنات کی سخاوت اور رحم دلی کے واقعات سناؤں۔ ظلم، جنات کی کالی راتیں، کالا جادو، سختی، تلخی، لڑائی جھگڑے، دشمنی، انتقام، یہ تو بہت سنا۔ راتوں کی دشمنی، دن کا روگ، مشکل حالات، پریشانیاں پیدا کرنا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، بے حیائی، بے شرمی اور بدکاری کے واقعات جنات شیاطین کے بہت سنے۔ کپڑے کٹ گئے، گھر جل گئے، آگ لگا دی، گھر میں خون کے پانی کے چھینٹے، رزق کی بندش، جادو کا، جنات کا دندنانا، گھر میں ہنومان کا پھرنا، جس کا سارا جسم انسان سر بندر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ واقعات بہت سننے کو ملے، دیکھنے کو ملے، سمجھنے کو ملے، پڑھنے کو ملے، لیکن جنات کی زندگی کا ایک پہلو ایسا ہے جو اکثر پوشیدہ ہوتا ہے، یا بہت کم واقعات ہیں جو کہ جنات کی زندگی میں ملتے ہیں اور لوگ اکثر ان کو بیان نہیں کرتے۔ زندگی کا اصول ہے کہ اس کو دونوں پہلو سے لیا جائے۔ اگر دونوں پہلوؤں سے نہ لیا جائے تو زندگی کا نظام بیکار ہے، اور انسان کسی بھی چیز کے صرف ایک پہلو کو اگر بیان کرے اور دوسرے کو بیان نہ کرے تو یہ ناانصافی ہے اور سراسر ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ آئے میں آپ کو جنات کی زندگی کا ایک ایسا پہلو بتاتا ہوں جو سدا پوشیدہ رہا اور سربستہ رازوں میں رہا، چھپا رہا۔ بہت کم لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہوا یہ، ایک دفعہ میں جناتی سواری میں سفر کر رہا تھا۔ یہ دن کا اجالا تھا، رات کی تاریکی نہیں تھی۔ جنات کی سواری بہت تیزی سے سفر کرتی ہے۔ دنیا کے جہاز، راکٹ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جیسے کہتے ہیں کہ چشم زن میں، یعنی پلک جھپکتے ہی، اس طرح ان کی سواری کی رفتار اور سپیڈ ہوتی ہے، اور ان کی سواری بہت تیزی سے کسی سفر میں رواں دواں ہوتی۔ بالکل یہی صورتحال جنات کی تھی، اور جنات مسلسل سفر کر رہے تھے۔ میں اور کچھ جنات اس سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک نیچے سے روشنیاں اور ایک طرف سے دھواں محسوس ہوا۔ میں نے اپنے بڑے جن سے، جن کے ہاں ہم جا رہے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ روشنیاں اور دھواں کہاں سے نکل رہا اور یہ کیا ہے؟ کہنے لگے، روشنیاں تو یہ ہیں کہ آگ جل رہی ہے اور جگہ جگہ دیگیں پک رہی ہیں، اور دھواں اس لکڑی کے جلنے کا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کیا اتنی آگ جل رہی، کیا اتنی دیگیں پک رہی، کیا اتنے لوگ جمع ہیں؟ کہنے لگے ہاں، اور پھر ایک واقعہ سنایا جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا، اور واقعی میں حیران ہوا کہ کیا ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، ایک غریب موچی جس کا باپ دادا موچیوں کا کام کرتا تھا، اس کے گھر میں ایک پرانا سا کمرہ تھا جس میں جانوروں کے لیے بھوسا رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اس بھوسے کو آگ لگ گئی، جھونپڑی بھی جل گئی، بھوسا بھی جل گیا۔ وہ پریشان حال جھونپڑی کے باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے گاؤں بھر نے مل کر اس آگ کو بجھایا اور آگ بجھی۔ وہ غریب آدمی تھا، اس کے جانوروں کے سال بھر کا چارہ بھی یہی تھا، گزارا بھی یہی تھا۔ اس کے بچوں کا دودھ، اس کے گھر کا خرچ چھن گیا۔ وہ کچھ دودھ بچوں کو پلاتا، کچھ بیچ کر اپنے گھر کی گزر بسر کرتا، لیکن اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ سب مال، سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ وہ حیران تھا، پریشان تھا، رو رہا تھا۔ جناتی اڑن کھٹولے کے اندر بیٹھے اس جن نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا، میرا ایک قریبی دوست اچانک وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ سخی تھا اور سخاوت میں خاتم تائی تھا۔ اسے جب یہ حالات نظر آئے وہیں بیٹھ گیا۔ اب یہ بوڑھا اور غریب موچی رو رہا تھا۔ وہ جن کو نہیں دیکھ رہا تھا، جن اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھر والے، اس کے بچے بھی رو رہے تھے۔ ابھی گندم کی فصل کو 11 مہینے رہتے ہیں۔
इन 11 माह में कौन इनका साथ देगा। फिर गंदम आएगी, फिर भूसा बनेगा, फिर जानवरों का चारा बनेगा। अचानक हमारे जिन दोस्त ने एक फकीर जोगी का रूप धारा और सदा लगाता हुआ आया, दुआएं देता हुआ आया, खैरात मांगने वाले के रूप में, और इनके पास आकर बैठ गया। इनसे पूछने लगा, फिर खुद ही कहने लगा, लगता है भूसे को आग लग गई और घर का सारा ईंधन जल गया। हैरान हूँ आपने सब्र कैसे कर लिया, और परेशान भी हूँ कि आपका निज़ाम अब कैसे चलेगा। जोगी ने इन्हें तसल्लियाँ दी जो कि असल में जिन था, और बड़े इत्मीनान से कहा, कोई हर्ज नहीं, मेरा एक दोस्त है, वो कर्ज देता है, लेकिन देता इस बुनियाद पर है कि ना इसमें मुनाफा न सूद। बस वो कहता है कि जब आपको सहूलत हो और आपका हाथ सीधा हो और रिज्क में वुसअत और बरकत हो, आहिस्ता आहिस्ता आ करके लुटा देना। और वो जोगी जिन कहने लगा, हाँ देखो, ख्याल करना, परेशान न होना, अगर आप ना लुटा सको आपकी औलाद लुटा दे, आपकी औलाद ना लुटा सके तो आपके घर का कोई फर्द लुटा दे। मायूस न होना और परेशान न होना, आपको हमेशा खैरें, राहतें, बरक़ात और शान व शौकत मिलेगी। दौलत आपके साथ हमेशा रहेगी। बिल्कुल मायूस परेशान न होना। ये बात सुनते ही वो गरीब मोची ममनून नज़रों से इसको देखने लगा कि ये जोगी क्या था, बहुत बड़ा मोहसिन था जिसने इसके ऊपर एहसान की सच्ची राहें खोल दी। गांव का कोई फर्द इसको ये नहीं कह गया था, हम भूसा दे देंगे। अफसोस करने, तसल्लियाँ देने सब आए थे, लेकिन किसी ने इसको ये हरगिज़ नहीं कहा था कि हम इसका साथ देंगे और इसकी दिल की गहराइयों से कोई मदद करेंगे। अब इस जोगी ने कहा, ठहरो, मैं इसको बुला कर ले आता हूँ, और कहने लगा, मैं तो चला जाऊँगा, वो बंदा आएगा, थोड़ी देर में मैं इसको भेजता हूँ, वो आपकी मदद करेगा। आप मायूस परेशान न होना, आप भूसा भी ले लो, और हाँ, इस रिज़्क से थोड़ा सा अपना कारोबार भी कर लेना, बड़ी बरकत वाला पैसा होगा, और इस पैसे से तुम माला माल और खुशहाल हो जाओगे और दुनिया की हर नेमत से बेपरवाह हो जाओगे। तुम्हें इसके बाद दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। ये बात ज़्यादा लोगों में फैलाना नहीं, वरना लोगों के हसद और हुक की नज़र तुम्हें खा जाएगी। बहुत तसल्लियाँ दी। घर के बच्चे इसे हैरत से देख रहे थे, बीवी इसको दुआएं दे रही थी, और गरीब मोची बस इसको जो कहे जा रहा था खुद इसे पता नहीं था कि एहसान मंदी के अल्फाज बाज़ुकात इंसान को खुद भी याद नहीं रहते। यही तसल्लियाँ देकर वो जोगी उठा और चला गया, और जाते जाते दरख्तों के झुंड में कहीं अंदर गुम हो गया। जिन्नाती उड़न खटोले में बैठा वो जिन बहुत मोहब्बत प्यार के लहजे में कहने लगा। थोड़ी ही देर में वही जोगी एक सौदागर के रूप में फिर आया और कहने लगा, अभी मुझे कुछ देर पहले एक जोगी ने आकर आपके घर के हालात सुनाए। बोलो क्या हालात हैं। घर वाले बहुत मशकूर हुए। हर बंदा भाग दौड़ में लग गया। इसके लिए कोई चीज़ खाने पीने की बनाई जाए, कुछ बिछौना लगाया जाए। इसने सब मना कर दिया और कहा, वक्त थोड़ा है, बताओ क्या मसला है। जिस दौर में सोना चंद रुपए तोला होता था, इस दौर में इन्हें 13 रुपए इस शख्स ने दिए, और 13 रुपए से मुराद ये है कि इनके अगर 40 खानदान भी एक साल तक बैठ कर खाएं और जी भर कर खाएं और ज़ख़ीरा भी कर लें तो इनको किसी चीज़ की कमी न होगी और वो हमेशा मालदार रहेंगे। वो 13 रुपए अपने हाथ पर देखकर हैरत ज़दा हुए। खातून ने फौरन अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिए और हिफाजत से दोनों हाथों में लिए बैठ गई। इन्होंने जिंदगी में पहली मर्तबा 13 रुपए देखे थे। खातून ने कहा, मैंने जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 3 और मर्द कहने लगे 7 रुपए देखे हैं। वो चांदी के सिक्के थे। इस दौर में चांदी के रुपए ही चलते थे।
वो 13 रुपए देकर सौदागर ने तसल्ली दी और कहा, ये मैं आपको कर्ज हसना दे रहा हूँ, बिल्कुल परेशान न होना, तसल्ली रखना। ये कर्ज मेरा कोई आदमी मांगने न आएगा। आपको जब भी सहूलत होगी पैसे बना कर रखिएगा, मैं या वही जोगी आते जाते ले जाएगा। हाँ, पहले अपना कारोबार करना, अपने कारोबार में सब कुछ लगा देना। सिर्फ 1.25 रुपए में तुम्हारा सारा भूसा आ जाएगा। बाकी जितने पैसे बचे इन सब से कारोबार करो। ये बरकत वाला पैसा है, तुम्हारा कारोबार चमकेगा और बहुत ज्यादा तुम रिज्क, सेहत और बरकत के मामले में आबाद और शाद हो जाओगे और तुम्हारे मसाइल हल, मुश्किलात दूर और तुम्हारी नाकामियां खत्म होगी। तुम इज्जत, राहत, बरकत, सेहत और शिफा पाओगे और तुम्हारी जिंदगी में खुशी, खुशहाली, राहत और रहमत मिलेगी। बिल्कुल परेशान न होना और मायूस भी न होना। तुम्हारी परेशानी, मायूसी मुझसे न देखी जाएगी। बस तुम्हें जो कुछ मैंने दिया है ये तुम्हारी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन सरमाया है। इस सरमाए की कदर करना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बस ये तसल्ली के चंद बोल बोल कर वो सौदागर चला गया। घर वाले खुश थे, अब इतना पैसा संभालना इनके लिए मुश्किल था। परेशान थे, इसको रखें कहाँ, कहीं चोरी न हो जाए, धोखा न हो जाए। इस गरीब मोची ने एक दफा कहीं से 1 आध बोरी चने की ली थी और लेकर ही जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेचोगे? इसने कहा हाँ। इसने कुछ अपना मुनाफा रख कर इसे बताया कि इतने में बेचूंगा। इस शख्स ने वो चने की बोरी ले ली और इसे थोड़ी ही देर में वो मुनाफा अच्छा लगा। कई कई दिन तक एक जूती बनाता रहता था। किसी से आना टका और किसी से 2 आने और हद किसी से 4 आने बचते थे। लेकिन इस थोड़ी सी तिजारत से तो इसे 1.5 रुपए बच गए थे। इसने सोचा क्यों न मैं चने और जिन्स का कारोबार करूं, कि अजनास का कारोबार इसके साथ बड़ा शहर इसमें होता था। इसने अल्लाह तवक्कुल किया और शहर की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर इसने 5.5 रुपए की जिन्स खरीदी और 5.5 की जिन्स खरीद कर इसने मंडी में इस जिन्स की बोली लगाई, क्योंकि रिज्क हलाल था। किसी फकीर की दुआ थी और तवज्जो थी। इसको तो आनन फानन इसी 5.5 रुपए की जिन्स में 2.75 रुपए बच गए। फिर इसने जाकर 8.5 रुपए की और जिन्स ली और इसे आकर मंडी में बेचा। व्यापारी आए, ग्राहक आए, इन्होंने जिन्स देखी, क्योंकि इसने हर चीज में ईमानदारी को पेश नजर रखा था। मिलावट और 2 नंबरी इसके जहन में थी ही नहीं। ये जब मोची था इस वक्त भी ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। अब ये ताजिर है, वही मिजाजों और रगों में रची बसी ईमानदारी इसको भली लगी और इसके काम आई और ये शख्स इस ईमानदारी के साथ यूं आगे बढ़ता चला गया और इसकी जिंदगी में खैरें और बरकत आती चली गईं। अब इसको फिर अच्छी खासी बचत हुई और फिर ये बहुत सारे रुपए लेकर घर आया। घर आकर यही हाल सुनाया और कुछ अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घर की जरूरत, कुछ कपड़े और कुछ चीजें, बर्तन भी साथ लाया। वो पहला दिन था और पहली रात थी जब इसके बच्चे पेट भर कर खा कर सोए और इस घर में एहसास हुआ कि तोंगरी दाखिल हुई है। और कैसे हुई है? बस गैब से हुई है। ये बहुत खुश हुआ। मंडी करीब थी। आध पौना दिन रोजाना जाता, जिन्स बड़े व्यापारियों से लेता और बाजार के चौक में जिन्स रखता और यूं इसकी जिन्स फौरन बिक जाती। वहां चहमगोइयां होने लगी। ये कौन शख्स है जो अभी आया? हमारी जिन्स तो बाज़ औक़ात हफ्तों या दिनों पड़ी रहती, लेकिन इसकी तो ऐसी बिकी कि गुमान और ख्याल से बालातर और हैरत अंगेज तौर पर इसका फायदा और नफा पहुंचा। यूं ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के मराहिल और मनाजिल तय करता रहा। वो तरक्की जिसको ये तलाश करता था इसके करीब खुद ब खुद आती चली गई और ये शख्स बड़े ताजरों में शुमार होने लगा। कई लोग इस पर एतराज करते थे, कल का मोची आज का ताजर बन गया।
لیکن یہ سب کا احترام کرتا اور سب کے برے لہجے کو اچھے انداز میں لیتا اور محبت اور پیار کرتا۔ زندگی کے دن رات گزرتے گئے، یہ تونگر ہوتا گیا، لیکن اس نے ایک کام کیا۔ اس نے روزانہ گھر کے قریب کچھ لنگر اور کھانے کا انتظام کیا۔ ایسے غریب جو اس کی بستی میں صدیوں سے رہتے تھے اور وہ بھی اسی کی طرح تھے، جن کو 2 وقت کی میسر نہیں تھی، یہ ایسا کھانا کھلاتا کہ سارے اس کی دسترخوان پر آنے لگے۔ ادھر اس نے دسترخوان وسیع کیا، ادھر رب نے دولت، عزت، برکت، صحت اور فراوانی کے مزید دروازے کھول دیے۔ بس یہ دروازے کھلتے اور کھلتے اور کھلتے چلے گئے، اور ایسے کھلے کہ اس کی زندگی میں عزت، راحت، خیر و برکت بڑھتی چلی گئی، اور ایسے حالات جو کسی کی زندگی میں مشکلات پیدا کر چکے تھے وہ بادلوں کی طرح چھٹتے چلے گئے۔ اس نے وہ وقت بھی دیکھا تھا جب اس کو کانٹا چبھتا تو اس کی آہ اور کراہ پر کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے پھٹے کپڑے، ٹوٹی جوتی، بکھرے بال اور اجڑا گھر ہوتا تھا۔ اس کے گھر کی دیواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ اس کے رہنے کا ایک جھونپڑا تھا، جب بارش ہوتی وہ بہت زیادہ ٹپکتا تھا۔ اس کے گھر کا جو بھی سامان تھوڑا سا تھا وہ بھیگ جاتا تھا، پھر دنوں اس کو سکھاتا تھا۔ لیکن آج حیرت ہوئی، اس کا وہی گھر محفوظ، اس کا وہی در محفوظ، اور اس کی وہی زندگی بہتر نہیں بہترین ہو گئی۔ کوئی 3 سال کے عرصے سے زیادہ گزر گیا۔ ایک دفعہ جوگی آیا اور اس نے وہی صدا لگائی۔ یہ گھر والے بھاگے، کیونکہ یہ موچی جو موجودہ تاجر تھا یہ منڈی میں گیا ہوا تھا۔ انہوں نے عزت احترام سے اس کو بٹھایا اور شکریہ ادا کیا اور پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ آپ نے کیا کمال دیا، آپ نے تو ہمارا گھر بسا دیا۔ پھر سارا حال سنایا۔ ایسے ایک تاجر آیا تھا، اور اس تاجر نے آ کر ہمارے ساتھ اتنا بھلا اور مہربانی کی تھی، اور اب ہمارے ہاں اتنی زیادہ رزق کی فراوانی ہے۔ جناتی اڑن کھٹولے میں بیٹھا جن کہنے لگا، یہ دھواں اور آگ اس لنگر کی ہے جو غربا کے لیے پکتا ہے، اور یہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب تو دن بہ دن دور پرے سے لوگ اسے کھانے میں شامل ہوتے ہیں اور اپنا پیٹ بھر جاتے ہیں اور اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ لوگوں میں دور دور تک اس کی شہرت اور اس کی عزت پھیل گئی ہے۔ لوگ اس کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو خود کھاتا تو ہے لیکن لوگوں کو بھی کھلاتا ہے۔ اڑن کھٹولے کے اس دوست جن نے مجھے کہا، یہ اس سوداگر کا ایک واقعہ ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اس نے لوگوں کی مدد کی۔ وہ بہت مالدار ہے، لیکن اس سے پہلے وہ خود بھی غریب تھا اور آخری درجے کا غریب تھا۔ پھر اس کے نصیب جاگے، اس کے مقدر کھلے، اس کو رزق کی وسعت ملی، تو کہنے لگا کہ جس طرح مجھے رزق کی وسعت ملی ہے اسی طرح میں بھی رزق وسیع کروں گا اور غریبوں، ضرورت مندوں اور مستحقین کے لیے دروازے کھلے رکھوں گا، اور ایسے دروازے کھلے رکھوں گا جس میں ہر آنے والے کو بلا تفریق عزت، دولت، رزق اور صحت ملے گی۔ کیا خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں جو انسان ہوں یا جن کی طبیعت اور مزاجوں میں سچی سخاوت اور سچا مزاج ہے۔ میرے پاس جنات کی سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں، میں آپ کو سناؤں گا اور آپ حیران ہوں گے۔ انسانوں میں سخی اور حاتم تائی سنے تھے، لیکن جنات میں بھی سخی اور حاتم تائی موجود ہیں، لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ چیز بظاہر سامنے نہیں آتی۔